Chapter 4, Reincarnation Explained. Remembrances of past lives can be fascinating, but the real goal of understanding reincarnation is to become free from the painful cycle of birth and death. In a lecture delivered in London in August of 1973, Srila Prabhupada warns, this is not a very good business, to die and take birth again. We know that when we die, we'll have to enter again into the womb of a mother. And nowadays, mothers are killing the children within the womb. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dehantara praptir dhiras tatra namuhyati. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth and then to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Bhagavad Gita, chapter 2, Shloka 13. Generally, people cannot understand this simple verse. Therefore, Krishna says, Dhiras tatranam yati. Only a sober man can understand. But what is the difficulty? How plainly Krishna has explained things. There are three stages of life. The first, Kaumaram, lasts until one is 15 years old. Then, from the 16th year, one begins youthful life, Yauvanam. Then, after the 40th or 50th year, one becomes an old man, Jara. So those who are Dhira, sober-headed, cool-headed, they can understand. I have changed my body. I remember how I was playing and jumping when I was a boy. Then I became a young man, and I was enjoying my life with friends and family. Now I am an old man, and when this body dies, I shall again enter a new body. In the previous verse, Krishna said to Arjuna, all of us, you, me, and all the soldiers and kings who are present here, we existed in the past, we are existing now, and we shall continue to exist in the future. This is Krishna's statement. But rascals will say, how was I existing in the past? I was born only in such and such a year. Before that, I was not existing. At the present time, I am existing. That's all right. But as soon as I die, I will not exist. But Krishna says, you, I, all of us, we were existing, we are still existing, and we shall continue to exist. Is that wrong? No, it is a fact. Before our birth, we were existing in a different body, and after our death, we shall continue to exist in a different body. This is to be understood. For example, 70 years ago, I was a boy. Then I became a young man, and now I've become an old man. My body has changed, but I, the proprietor of the body, am existing unchanged. So where is the difficulty in understanding? Dehinosmin yatha dehe. Dehina means the proprietor of the body, and dehe means in the body. The body is changing, but the soul, the proprietor of the body, remains unchanged. Anyone can understand that his body has changed. So in the next life, the body will also change. But we may not remember. That is another thing. In my last life, what was my body? I do not remember. So forgetfulness is our nature. But our forgetting something does not mean that it did not take place. No. In my childhood, I did so many things I do not remember. But my father and mother remember. So, forgetting does not mean that things did not take place. Similarly, death simply means I have forgotten what I was in my past life. That is death. Otherwise, I, as spirit soul, have no death. Suppose I change my clothes. In my boyhood, I wore certain clothes. In my youth, I wore different clothes. Now, in my old age, as a sannyasi, a renunciant, I am wearing different clothes. The clothes may change, but that does not mean that the owner of the clothes is dead and gone. No. This is a simple explanation of transmigration of the soul. Also, all of us are individuals.
There is no question of merging together. Every one of us is an individual. God is an individual, and we are also individuals. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Of all the eternal, conscious, individual persons, one is supreme. The difference is that God never changes his body, but we change our bodies in the material world. When we go to the spiritual world, there is no more change of body. Just as Krishna has his Satchidananda Vigraha, an eternal form of bliss and knowledge, so when you go back home, back to Godhead, you will also get a similar body. The difference is that even when Krishna comes to the material world, he does not change his body. Therefore, one of his names is Achyuta, he who never falls. Krishna never changes. He never falls down because he is the controller of Maya, the material energy. We are controlled by the material energy, and Krishna is the controller of the material energy. That is the difference between Krishna and us. And not only does he control the material energy, but he controls the spiritual energy also. All energies, everything that we see, everything manifested, that is Krishna's energy. Just as heat and light are the energies of the sun, everything manifested is made up of the energies of Krishna. There are many energies, but they have been divided into three principal ones: the external energy, the internal energy, and the marginal energy. We living entities are the marginal energy. Marginal means that we may remain under the influence of the external energy, or we may remain under the influence of the internal energy, as we like. The independence is there. After speaking Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, Yadhechhasi tatha kuru. Whatever you like, you can do. Krishna gives this independence to Arjuna. He does not force one to surrender. That is not good. Something forced will not stand. For example, we advise our students, rise early in the morning. This is our advice. We do not force anyone. Of course, we may force someone once or twice, but if he does not practice it, force will be useless. Similarly, Krishna does not force anyone to leave this material world. All conditioned souls are under the influence of the external or material energy. Krishna comes here to deliver us from the clutches of the material energy. Because we are part and parcel of Krishna, we are all directly Krishna's sons. And if a son is in difficulty, the father suffers also, indirectly. Suppose the son has become a madman, or nowadays a hippie. The father is very sorry. Oh, my son is living like a wretch. So the father is not happy. Similarly, the conditioned souls in this material world are suffering so much, living like wretches and rascals. So Krishna is not happy. Therefore, he comes personally to teach us how to return to him. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati tadatmanam srijamyaham. When Krishna comes, he comes in his original form. But unfortunately, we understand Krishna to be one of us. In one sense, he is one of us, since he is the father and we are his sons. But he is the chief. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. He is more powerful than us. He is the most powerful, the supreme powerful. We have a little power, but Krishna has infinite power. That is the difference between Krishna and us. We cannot be equal to God. Nobody can be equal to Krishna or greater than him. Everyone is under Krishna. Ekali Ishwara Krishna, Arasava Bhritya. Everyone is the servant of Krishna. Krishna is the only master. Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. I am the only enjoyer. I am the proprietor, Krishna says. And that is a fact. So we are changing our body, but Krishna does not change his. We should understand this. The proof is that Krishna remembers past, present, and future. In the 4th chapter of Bhagavad Gita, you will find that Krishna says he spoke the philosophy of Bhagavad Gita to the sun god some 120 million years ago. How does Krishna remember? Because he does not change his body.
We forget things because we are changing our body at every moment. That is a medical fact. And the corpuscles of our blood are changing at every second. But the body is changing imperceptibly. That is why the father and mother of a growing child do not notice how his body is changing. A third person, if he comes after some time and sees that the child has grown, says, "Oh, the child has grown so big." But the father and mother have not noticed that he has grown so big because they are always seeing him and the changes are taking place imperceptibly at every moment. So our body is always changing. But I, the soul, the proprietor of the body, am not changing. This is to be understood. We are all individual souls and we are eternal. But because our body is changing, we are suffering birth, death, old age, and disease. The Krishna consciousness movement is meant to get us out of this changing condition. Since I am eternal, how can I come to the permanent position? That should be our question. Everyone wants to live eternally. Nobody wants to die. If I come before you with a revolver and say, "I'm going to kill you," you immediately cry out because you do not want to die. This is not a very good business, to die and take birth again. It is very troublesome. This we all know subconsciously. We know that when we die, we'll have to enter again into the womb of a mother. And nowadays, mothers are killing the children within the womb. Then again, another mother. The process of accepting another body again and again is very long and very troublesome. In our subconscious, we remember all this trouble, and therefore we do not want to die. So our question should be this: I am eternal. So why have I been put into this temporary life? This is an intelligent question, and this is our real problem. But rascals set aside this real problem. They are thinking of how to eat, how to sleep, how to have sex, and how to defend. Even if you eat nicely and sleep nicely, ultimately you have to die. The problem of death is there. But they don't care about this real problem. They are very much alert to solve the temporary problems, which are not actually problems at all. The birds and beasts also eat, sleep, have sexual intercourse, and defend themselves. They know how to do all these things, even without the human being's education and so-called civilization. So, these things are not our real problems. The real problem is that we do not want to die, but death takes place. This is our real problem. But the rascals do not know it. They are always busy with temporary problems. For example, suppose there is severe cold. This is a problem. We have to search out a nice coat or a fireplace. And if these are not available, we are in distress. So, severe cold is a problem, but it is a temporary problem. Severe cold, winter, has come and it will go. It is not a permanent problem. My permanent problem is that because of ignorance, I am taking birth. I am accepting disease. I am accepting old age. And I am accepting death. These are my real problems. Therefore, Krishna says, Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Dushanu Darshanam. Those who are actually in knowledge see these four problems: birth, death, old age, and disease. Now Krishna says, Dhiras Tatrana Muhyati. A sober man is not perplexed at the time of death. If you prepare yourself for death, why should you be perplexed? For example, if in your childhood and boyhood you prepare yourself nicely, if you become educated, then you will get a nice job, a nice situation, and be happy. Similarly, if you prepare yourself in this life for going back home, back to Godhead, then where's your perplexity at the time of death? There is no perplexity. You'll know, I'm going to Krishna. I'm going back home, back to Godhead. Now, I'll not have to change material bodies. I'll have my spiritual body. Now, I shall play with Krishna and dance with Krishna and eat with Krishna. This is Krishna consciousness, to prepare yourself for the next life.
Sometimes a dying man cries out because, according to karma, those who are very, very sinful see horrible scenes at the time of death. The sinful man knows he is going to accept some abominable type of body. But those who are pious, the devotees, die without any anxiety. Foolish people say, you devotees are dying, and the non-devotees are also dying. So, what is the difference? There is a difference. A cat catches her kitten in its mouth, and it also catches the mouse in its mouth. Superficially, we may see that the cat has caught both the mouse and the kitten in the same way. But there are differences of catching. The kitten is feeling pleasure. Oh, my mother is carrying me. And the mouse is feeling death. Oh, now I'm going to die. This is the difference. So, although both devotees and non-devotees will die, there is a difference of feeling at the time of death, just like the kitten and the mouse. Don't think that both of them are dying in the same way. The bodily process may be the same, but the mental situation is different. In Bhagavad Gita, chapter 4, shloka 11, Krishna says, Janma karma cha me divyamevam yo vetti tattvataha tyaktva deham punarjanma naiti mameti sorjuna. if you simply try to understand Krishna, you can go to him at the time of death. Everything about Krishna is divine, transcendental. Krishna's activities, Krishna's appearance, Krishna's worship, Krishna's temple, Krishna's glories, everything is transcendental. So if one understands these things, or even tries to understand, then one becomes liberated from the process of birth and death. This is what Krishna says. So become very serious to understand Krishna and remain in Krishna consciousness. Then these problems, birth, death, old age, and disease, will be solved automatically, very easily. A Dhira, a sober man will think, I want to live eternally. Why does death take place? I want to live a very healthy life. Why does disease come? I don't want to become an old man. Why does old age come? Janma Mrityu Jara Vyadhi. These are real problems. One can solve these problems simply by taking to Krishna consciousness, simply by understanding Krishna. And for understanding Krishna, the Bhagavad Gita is there, very nicely explained. So make your life successful. Understand that you are not the body. You are embodied within the body, but you are not the body. For example, a bird may be within a cage, but the cage is not the bird. Foolish persons take care of the cage, not the bird, and the bird suffers starvation. So we are suffering spiritual starvation. Therefore, nobody is happy in the material world. Spiritual starvation. That is why you see that in an opulent country like America, enough food, enough residences, enough material enjoyment, still they are becoming hippies. The young people are not satisfied because of spiritual starvation. Materially, you may be very opulent, but if you starve spiritually, you cannot be happy. A spiritual rejuvenation is required. You must realize, Aham Brahmasmi. I am not this body. I am Brahman, spiritual soul. Then you will be happy. Brahma Bhutaha Prasannatma. Na Shochati, na Kankshati. Samaha Sarveshu Bhuteshu. Then there will be equality, fraternity, brotherhood. Otherwise, it is all bogus, simply high-sounding words. There cannot be equality, fraternity, and so on without Krishna consciousness. Come to the spiritual platform. Then you'll see everyone equally. Otherwise, you will think, I am a human being with hands and legs, and the cow has no hands and legs. So let me kill the cow and eat it. Why? What right do you have to kill an animal? You have no vision of equality for want of Krishna consciousness. Therefore, in this material world, so-called education, culture, fraternity, all these are bogus. Krishna consciousness is the right subject matter to be studied. Then society will be happy. Otherwise not. Thank you very much. సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక మనం రీఇన్కార్నేషన్ టాపిక్ కవర్ చేస్తాం.
ఇంకొక 10 minutes we will this talk is on karma and how to enjoy perfect happiness. అది విన్న ఒక 10 minutes ఉన్న తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. Chapter 5. The Self and its Bodies. You are suffering because in your past life, you indulged in sense gratification and got a body according to karma. Srila Prabhupada tells listeners at a lecture delivered at the Hare Krishna Center in Detroit, Michigan, in June 1976. He then goes on to explain the secret of how to become free from karma and enjoy perfect happiness. यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्थे व्यक्तमेव हि न वेदपूर्वमपरं नष्टजन्म स्मृतिस्तथा. As a sleeping person acts according to the body manifested in his dreams and accepts it to be himself, so one identifies with his present body, which he acquired because of his past religious or irreligious actions and is unable to know his past or future lives. Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 1, Shloka 49. Here is a very good example of the ignorance that covers the living entity in the material world. When we dream, we forget everything about ourselves, that we are Mr. Such and Such, an inhabitant of such and such a place, with such and such bank balance. Everything is forgotten. And when we awaken, we forget about the dream. But whether we are in the vacant state or the dreaming state, we are seeing our own activities. In the dream, we are the seer, and in the so-called awake condition, we are also the seer. So we, the spirit soul, who is experiencing, remain the same, but the circumstances change, and we forget. Similarly, we cannot remember what we were in our previous life, nor do we know what we are going to become in our next life. But it is a fact that as spirit souls, we are eternal. We existed in the past, we exist at the present time, and we shall continue to exist in the future. Krishna explains this in the Bhagavad Gita, Chapter 2, Shloka 12. O Arjuna, you, I, and all these persons who have assembled on this battlefield have existed before, and we shall continue to exist in the future. This is the preliminary understanding in spiritual life, knowing I am eternal. As spirit souls, we do not take birth, nor do we die. Na jayate mriyate va kadachit. We are not finished with the destruction of the material body. Na hanyate hanyamane sharire. The destruction of the body is going on already. Our childhood body is now destroyed. You cannot find that body. Our youthful body is also destroyed. We cannot find it anymore. And in the same way, our present body will also be destroyed. And we shall get another body. Tatha dehantara praptihi. When the soul transmigrates, the gross body is lost. The gross body is made of matter, and anything material will eventually be finished. That is the nature of matter. But the spirit soul is never finished. So we are changing bodies, one after another. Why are there different types of bodies? Because the living entity, the spirit soul, is contacting various modes of material nature. And according to what modes are influencing him, the living entity develops a gross body. So we have acquired our present body because of our past activities. Karmana deva netrena jantur deho papattaye. One gets a particular type of body according to his past karma or material activities. Nature acts automatically according to our karma. Suppose you contract some disease, nature will act. You will have to develop that disease and undergo some suffering. Similarly, when we come under the influence of the moods of material nature and perform karmic activities, we must transmigrate from body to body. Nature's law
works so perfectly. Now, when we come to the civilized human life, we should ask, why am I suffering? The problem is that because we are under the spell of Maya, illusion, we take suffering to be enjoyment. Maya means that which is not. We are thinking we are enjoying, but actually we are suffering. In this material body, we have to suffer. We suffer on account of the body, pinching cold, scorching heat. We feel these things on account of the body. Under certain circumstances, we feel pleasure. But in the Bhagavad Gita, chapter 2, shloka 14, Krishna advises, Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkadaha agamapayino nityastam stitikshasva bharata. material happiness and distress are caused by the body. They come and go just like seasonal changes. So, do not be disturbed. Try to tolerate them. As long as we are in this material world, happiness and distress will come and go. So, we should not be disturbed by them. Our real business is trying for self-realization. That must go on. It must not stop. Self-realization is the goal of human life. Suffering and so-called happiness will go on as long as we have a material body. But we must come to the knowledge that I am not the body. I am a spirit soul. I have gotten this body because of my past activities. That is knowledge. Now, a sensible man should consider, since I am a spirit soul and my body is simply a covering, is it not possible to end this process of transmigration from body to body? This is human life. Inquiring how to stop the contamination of the material body. Unfortunately, people in the modern so-called civilization do not ask this question. They are mad after gratifying the senses of the body. So, they act irresponsibly, as explained in the Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, Shloka 4. Nunam pramattaha kurute vikarma yadindriya pritaya aprunoti nasadhu manyeyata atmanoyam asannapi kleshada asadeha. People who act only for sense gratification are certainly mad, and they perform all kinds of abominable activities. In this way, they ensure their transmigration from body to body perpetually, and thus experience all kinds of miseries. We do not understand that the body is always kleshada. It always gives us pain. For the time being, we may feel some pleasure, but actually the body is a reservoir of pain. Here is a good analogy in this connection. Formerly, when the government officers would want to punish a criminal, they would tie his hands, take him into the middle of a river, and push him down into the water. When he was almost drowned, they would draw him up from the water by his hair and give him a little rest. And then again, they would push him down into the water. That was one system of punishment. Similarly, whatever little pleasure we are experiencing in this material world is exactly like the pleasure the criminal would feel when he was drawn up from the water. Severe suffering with a few moments of relief. This is what life in the material world is like. That is why Sanatana Goswami, who had been a wealthy minister in the Muslim government in India, presented himself to Sri Chaitanya Mahaprabhu and asked, Ke ami, kene amaya, jare tapatraya. Who am I, and why am I suffering the threefold miseries? This is intelligence. We are constantly undergoing some sort of distress, whether caused by the body and mind, inflicted by other living entities, or brought about by natural disturbances. We don't want all these miseries, but they are forced upon us. So when one accepts a spiritual master, the first question should be, why am I suffering? But we have become so dull, like the animals, that we never ask this question. The animals are suffering. Everyone knows this, but they cannot ask why. When an animal is being taken to the slaughterhouse, he cannot ask,
Why am I being taken by force to the slaughterhouse? But if you take a human being to be killed, he'll make a great noise. This man is taking me to be killed. Why am I being killed? So, one important distinction between human life and animal life is that only the human being can ask, why am I suffering? Whether you are President Nixon or a man in the street, you are suffering. That is a fact. You are suffering on account of your body, and you are doing something that will cause you to accept another material body. You are suffering because in your past life, you indulged in sense gratification and got a body according to karma. And if you engaged in sense gratification in this life and do not try to elevate yourself, you will again get a body and suffer. By nature's way, you will get another body according to the mentality you have at the time of death. And as soon as you get another body, your suffering will begin again. Even in the womb of the mother, you will suffer. To remain in that compact bag for so many months, hands and legs all tied up, unable to move. This is suffering. And nowadays, there is also a risk of being killed in the womb. And when you come out, more suffering. So we should be intelligent enough to ask, why am I suffering? And how can I stop this suffering? And until we ask, why am I suffering? Our human life has not begun. We remain animals. Asking about the ultimate cause of our suffering is called Brahma Jitnasa, inquiry into the absolute truth, as it is said in the beginning of the Vedanta Sutra, Adhato Brahma Jitnasa. Having gotten the human form of life, one should inquire into Brahman, the absolute truth. So, we should take advantage of the human form of life. We should not live like animals without any inquiry into the absolute truth, without trying to find out how to stop our miserable material life. Of course, we are actually trying to stop our own miseries by working so hard in the struggle for existence. Why do we try to get money? Because we think, if I get money, my distress will be mitigated. So, the struggle for existence is going on, and everyone is trying to become happy by getting sense gratification. But sense gratification is not real happiness. Real happiness is spiritual happiness, which comes from serving Krishna. That is happiness. Material happiness is simply perverted happiness. Material happiness is like the mirage of water in the desert. In the desert, there is no water. But when a thirsty animal sees the mirage of water in the desert, he runs after it and dies. We know that there is no water in the desert, that the water is just a reflection of the sunshine. But animals do not know this. Similarly, human life means to give up looking for happiness through sense gratification, which is just like a mirage in the desert, and to try for spiritual happiness. We can awaken. To this higher happiness simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chanting Hare Krishna is such a simple thing, yet it can relieve all our suffering in the material world. Our suffering is caused by the many dirty things within our heart. We are just like a criminal who has dirty things within his heart. He thinks, if I get such and such thing, I'll be happy. And at the risk of his life, he commits a crime. A burglar, a thief, knows that if he is captured by the police, he will be punished. But still, he goes and steals. Why? Nunam pramattaha. He has become mad after sense gratification. That's all. So, we have to purify our hearts of our dirty desires, which are forcing us to act for sense gratification and suffer. And in this age, purification is very, very easy. Just chant Hare Krishna. That's all. This is Chaitanya Mahaprabhu's contribution. Cheto Darpana Marjanam
Bhava Mahadavagni Nirvapanam. If you chant the Hare Krishna mantra, you will be relieved of the suffering caused by transmigrating perpetually from body to body. Chanting is such a simple thing. There is no question of caste, creed, nationality, color, social position. No. By the grace of God, everyone has a tongue and ears. So everyone can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just chant Hare Krishna and be happy. Thank you very much. సో ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే రీఇన్కార్నేషన్ మీద. సో రీఇన్కార్నేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనం భగవద్గీత చాప్టర్ 2 13 శ్లోకం చూస్తే మనకు అర్థం ఉంది ఈజీగా. ఏంటిది? అది దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నాముహ్యతి. అంటే ఏంటంటే బేసికల్గా మనకి 3 స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటాయి మనకి, అందరికీ తెలుసు. ఒకటి మన చైల్డ్, యాజ్ ఎ చైల్డ్, తర్వాత యూత్, తర్వాత ముసలితనం. సో చైల్డ్ నుంచి యూత్కి వెళ్ళినప్పుడు బాడీ చేంజ్ అవుతుంది. చైల్డ్ బాడీ ఉండట్లేదు యూత్లో. యూత్ బాడీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, చైల్డ్ బాడీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అలాగే యూత్ నుంచి ముసలితనం బాడీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో అలాగే ముసలితనం నుంచి మనం చనిపోతే వేరే బాడీ వస్తుంది. సో ఎవరైతే నాలెడ్జ్లో ఉంటారో వాళ్ళకి దీని గురించి మనం ఆలోచించారని చెప్తాను అనమాట. తీరుడైన వాడు దీని గురించి చింతించడం అని చెప్తాను అనమాట. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఏంటంటే మనం ఈ రీఇన్కార్నేషన్ అనేది మనకి తప్పదు. ఎందుకంటే సోల్ అనేది ఎటర్నల్ పొజిషన్. సోల్ పొజిషన్ ఎటర్నల్ అంటే దానికి మనకు చెప్పాం సోల్ క్వాలిటీ భగవద్గీత చాప్టర్ 10 చాప్టర్ 2లో శ్లోక 10 నుంచి 30 దాకా డిస్క్రైబ్ చేయబడింది. అంటే ఎటర్నిటీ పొజిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ డిఫరెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సోల్ చెప్పారు. సో ఆ సోల్ అనే దానికి డిస్ట్రక్షన్ లేదు, బాడీకి అయినా డిస్ట్రక్షన్ కానీ సోల్ డిస్ట్రక్షన్ లేదు, క్లియర్గా చెప్పబడింది. అలాగే ఏంటంటే మన భగవంతుడు కూడా ఏంటంటే భగవంతుడు కూడా సోల్, కానీ ఏంటంటే భగవంతుడు కూడా డిస్ట్రక్షన్ లేదు. కానీ ఏంటంటే ఆ రెండు ఇండిపెండెంట్ ఎప్పుడు ఎటర్నల్ గా ఉంటాయి. సోల్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఎటర్నల్లీ, ఇండివిజువాలిటీ పోదు. అది మనకంటే చనిపోయినా సరే ఆ సోల్ కి వెళ్ళి మర్జ్ అయిపోవడం అని ఉండదు. సో కృష్ణుడు క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఏంటి, బేసికల్ గా మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత నేను ఉంటాను, నువ్వు ఉంటావు, బేసికల్ నాకంతా గుర్తు నీకంతా గుర్తులేదు చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే సోల్ అనే దానికి ఫస్ట్ డిస్ట్రక్షన్ లేదు, సోల్ అనే దానికి ఇండివిజువాలిటీ పోదు అనే 2 విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో మనం ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలంటే అది we have to understand what is the soul, what is the position of the soul. సోల్ రీఇన్కార్నేషన్ తప్పదు. రీఇన్కార్నేషన్ ఎందుకు వస్తుందంటే రీఇన్కార్నేషన్ కారణం ఏంటంటే కర్మ. ఎందుకంటే మనం ఉంటున్న ఈ వరల్డ్స్ లోని ఈ 3 గుణాల్లో ఉంటాం. అంటే ఈ 3 ఉంటాయి, మన 3 రకాలైన బాధలు ఉంటాయి. ఒకటి సెల్ఫ్ మైండ్ అండ్ బాడీ వల్ల బాధలు ఉంటాయి, తర్వాత ఇతరుల బాధలు ఉంటాయి, తర్వాత భౌతికమైన అంటే బయట ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల బాధలు ఉంటాయి. సో ఆ బాధల వల్ల ఏంటంటే మనం తప్పులు చేస్తూ ఉంటే కర్మ చేస్తూ ఉంటాం. అది తప్పించుకొని కర్మ చేస్తూ ఉంటాం. కర్మ ఎప్పుడు చేస్తామో మనం బైండ్ చేస్తాం అనమాట. అది కర్మ, లా ఆఫ్ కర్మ ఎలా ఎంత ఉంటుందంటే మనకు ఇప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా నేచర్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా ఒక డిసీజ్ వచ్చిందంటే ఆ నేచర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఫీవర్ వచ్చిందంటే ఆ ఫీవర్ ఆటోమేటిక్గా అది సపడడానికి మనకి ఒక రూల్ ఉంటుంది. అది ఆ ఫీవర్ వస్తుంది, ఆ ఫీవర్ తగ్గిన దాకా అది అలా బాడీని బాధిస్తూ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా మనకు తగ్గుతుంది. అది లేదంటే మాత్ర వేసుకుంటే అది పోతుంది. అలాగే ఏంటంటే మనం చేసిన కర్మ బట్టి ఆ నేచర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి అది బైండ్ చేసి మనకి వెంటనే ఇంకో బాడీ తయారు చేస్తుంది అనమాట. సో నేను మంచి కర్మ చేస్తున్నాను కదా, మంచి కర్మ చేస్తున్నాను కదా, నాకు మరి బాడీ లేకుండా ఇంకో మెటీరియల్ బాడీ లేకుండా అంటే అది ఉండదు. అది ఏ మంచి కర్మ చేసినా చెడ్డ కర్మ చేసినా సరే వెంటనే రీఇన్కార్నేషన్ కంపల్సరీ. సో రీఇన్కార్నేషన్ ఎప్పుడైతే సఫరింగ్ కంపల్సరీ. బేసికల్ సఫరింగ్ ఏంటి? 4 విధాల సఫరింగ్ ఏంటి? బర్త్, డిసీజ్, ఓల్డ్ ఏజ్, డెత్. ఈ సైకిల్లోనే ఉంటాం అనమాట. అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ మెటీరియల్ బాడీ అంటే
the body currently what we have is a material body. అంటే material body అంటే ఎనీ మ్యాటర్ has got a start date and end date. ఎప్పుడైనా సరే ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోతుంది దేనికైనా సరే, ఏ బాడీకైనా సరే. ఏ బాడీకైనా ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ బాడీ కుళ్ళిపోతుంది, అది ఆ బాడీలో ఉండలేము అనమాట. అలాగే ఇంకా మంచి బాడీ, దేవతల బాడీ అయినా సరే అక్కడ దానికి కూడా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది. సో అంటే స్పిరిచువల్ సోల్ కి మెయిన్ ఇదేంటంటే బేసికల్ గా స్పిరిచువల్ సోల్ హిస్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఈస్ దట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ప్యూర్ స్టేట్. సో ప్యూర్ స్టేట్ లో ఇట్ కెన్ ఎక్వైర్ ఏ స్పిరిచువల్ బాడీ. సో ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్పారంటే దీంట్లోని కృష్ణకి 3 ఎనర్జీస్ ఉంటాయట. ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ, రెండోది మార్జినల్ ఎనర్జీ, మూడోది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మాయా. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్, మెటీరియల్ ఎనర్జీ నథింగ్ బట్ మాయా. అంటే కృష్ణ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ మాయ అనమాట. ఆ మాయలో ఉంటే మనకి మాయకి అటాచ్ చేస్తే ఈ రీఇన్కార్నేషన్ మళ్ళీ తప్పదు అది. సో మన ఏంటంటే మనది మార్జినల్ ఎనర్జీ. యాజ్ ఎ మార్జినల్ ఎనర్జీ వీ కెన్ మేక్ ఎ డెసిషన్. We can either attach with the material energy or we can attach with the internal energy of Krishna, that is the spiritual energy. So ఎప్పుడైతే ఈ మెటీరియల్ ఎనర్జీలో మనం అటాచ్ అవుతామో మనకి రీఇన్కార్నేషన్ తప్పదు. సో బేసికల్ మనకి మెటీరియల్ ఎనర్జీలో ఉన్నప్పుడు మనకి కర్మ చేస్తూ ఉంటాం, కర్మ బట్టి మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ శరీరం బాడీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. అది ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు, మనం చేసిన కర్మ బట్టి బాడీ రెడీగా ఉంటుంది. నేచర్ బాడీకి ఎలాగైతే మనకి ఒక డిసీజ్ వస్తే ఆ సఫరింగ్ ఎలా ఉంటుందో సో ఆ బాడీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది అనమాట. సో అది ఇంపార్టెంట్. అది అలాగే మనకి అటాచ్ టు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, అదే కృష్ణ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, అది కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే గాడ్ కాన్షియస్నెస్ కానీ అటాచ్ అయితే సో మనకి ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ద స్పిరిచువల్ బాడీ అనమాట, యాక్టివేటింగ్ ద స్పిరిచువల్ బాడీ. సో స్పిరిచువల్ బాడీ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు వీ కెన్ బి హ్యాపీ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆర్ వెన్ వీ గో అవుట్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ బేసిక్గా మనకంటే అలవాటు అయిపోయింది అంట స్పిరిచువల్ గా ఎలా ఉండాలని చెప్పి. సో ఆ బాడీ అటాచ్ అయినప్పుడు దెన్ దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ బేసికలీ విల్ గెట్ ఇనఫ్ వెలాసిటీ, విస్కా వెలాసిటీ టు గో టు ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్స్. ఆ స్పిరిచువల్ వరల్డ్స్ లో ఏంటంటే మనకి ఇంకా ఈ బర్త్ ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అనమాట. సో అందుకు ఈ స్పిరిచువల్ ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అలవాటు చేసుకోవడానికే ఈ ప్రాసెస్ అనమాట, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీతో ఉండడానికి. సో ఇంకోటి చెప్పబడింది ఏంటంటే ఇక్కడ కృష్ణ ఈజ్ ఫాదర్ టు ఎవ్రీబడి. ఈజ్ ద సీడ్ గివింగ్ ఫాదర్ టు ఆల్ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్. టు 8.4 మిలియన్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషెస్ ఉన్నాయి, అందరికి ఈజ్ ద సీడ్ గివింగ్ ఫాదర్. సో ఈజ్ లైక్ ఫాదర్, జస్ట్ లైక్ ఫాదర్ ఈజ్ వెరీ కంపాషనేట్ అబౌట్ చిల్డ్రన్, ఈజ్ వెరీ కంపాషనేట్. దట్స్ వై హీ టేక్స్ బర్త్. ప్రతి మిలియనియంలోనే హీ కమ్స్ టు డెలివర్ us. అంటే ఎలాగో అలాగా he doesn't want us to suffer, just like father doesn't want his child to suffer. God also doesn't want us to suffer. So he comes and gives some ఎలా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎలా మెడిసిన్ వస్తుందో అలాగే కృష్ణ కమ్స్ అండ్ గివ్స్ ఎ మెడిసిన్. మనం ఆ మెడిసిన్ తీసుకుంటే క్యూర్ ఉంటుంది, మెడిసిన్ తీసుకోకపోతే క్యూర్ ఉంటుంది అది. సో ఈ కలియుగంలో ఏంటంటే బేసికల్ గా మనం వీ కెన్ రీచ్ గాడ్ ఓన్లీ బై టేకింగ్ హిస్ నేమ్. అది ఇంపార్టెంట్. అది సో హీ హెస్ కమ్ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలోని. హీ ఈస్ వెరీ కంపాషనేట్. చైతన్య మహాప్రభు ఈజ్ ఆల్సో వెరీ లెర్నర్డ్ స్కాలర్, చాలా డిస్కస్ చేసాం. కానీ ఏంటంటే హౌ ఏ డివోటీ షుడ్ బి దేర్ అని చెప్పి హీ గేవ్ దిస్ మంత్ర. అంటే ఈ పరంపర అంతా చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత చైతన్య ప్రభు మీదని ఈ బ్రహ్మ గౌడీయ సాంప్రదాయం ఉంటారనమాట. ఈ కృష్ణ నుంచి ఆ సాంప్రదాయం వస్తున్నది. సో ఈ సాంప్రదాయంలో ఏంటంటే డిఫరెంట్ వాళ్ళు వచ్చి డిఫరెంట్ టైంలో డిఫరెంట్ చైతన్య మహాప్రభు టైంలో ఏంటంటే వచ్చిన తర్వాత హీ టోల్డ్ us that you follow this నామ సంకీర్తన. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ కనెక్ట్ టు ద గాడ్ అని. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే సఫరింగ్ గిట ఇప్పుడు మనకి అంత హ్యాపీగానే ఉన్నట్టు ఉంటుంది. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఇక్కడ. ఇదివరకు ఏంటంటే పనిష్మెంట్ చేయాలంటే ఒక క్రిమినల్ పనిష్మెంట్ చేయాలంటే చేతులు కట్టేసి వాడి నదిలో ముంచేసి తర్వాత వాడికి ఊపిరి ఆడినప్పుడు టెంపరీగా పైకి తీసి కొంచెం టైం ఇచ్చిన మళ్ళీ ముంచేస్తుంటారు అనమాట. అలాగే ఏంటంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు మునిగే ఉంటాం. అది మనకి అంటే హ్యాపీగా క్షణికం హ్యాపీనెస్ వస్తుంటుంది, ఏదో ఒక హ్యాపీనెస్, ఏదో ఒక వెల్త్ రావడం, ఇంకోటి హ్యాపీనెస్. కానీ వెంటనే ఇంకో అన్హ్యాపీనెస్ వెంటనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ మూమెంటరీ హ్యాపీనెస్ కన్నా సఫరింగే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి ఇది చెప్పారనమాట. ఈ క్రిమినల్కి ఎలాగైతే పనిష్ చేస్తారో
అలాగే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ పనిష్మెంట్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా ఈ 4 క్వాలిటీస్ మనకి బాధిస్తూనే ఉంటాయి. ఏంటి? బర్త్, డిసీజ్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డెత్. సో ఇదే కాదు, ఏ బాడీలో తీసుకున్నా సరే ఇవన్నీ 4 బాధిస్తూనే ఉంటాయి. దాన్ని తప్పించుకోలేము అనమాట. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై షుడ్ ఐ సఫర్? అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో అది ఎందుకు నేను సఫర్ అవ్వాలి? వై షుడ్ ఐ టేక్ దిస్? దేర్ ఇస్ ద పర్మనెంట్ సొల్యూషన్. ఈస్ ద పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ టు అవాయిడ్ ద ఇన్కార్నేషన్? ఎస్, దేర్ ఇస్ ద పర్మనెంట్ సొల్యూషన్. ద పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఈస్ టు అటాచ్ టు ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గాడ్. సో గాడ్ కి అటాచ్ అయితే, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అయితే, వీ కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సఫరింగ్. సో ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ వైపు టర్న్ అవుతామో సేమ్ డెత్ మనల్ని బాధించదు అంటున్నారు అనమాట. అంటే ఎవరు అడిగారు అనమాట, మీరు చచ్చిపోతున్నారు, ఈ కృష్ణ అటాచ్ అయిన డివోటీస్ కూడా చచ్చిపోతున్నారు, ఏంటి తేడా అని. ఆ తేడా ఏంటంటే ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. మనం చూస్తూ ఉంటాం, పిల్లేమని ఎలకని పట్టుకుంటుంది, పిల్లల్ని పట్టుకుంటూ ఉంటుంది. కానీ పిల్లలు ఏంటంటే హ్యాపీగా ఉంటారు, పట్టుకున్నది అని చాలా మదర్ నన్ను చాలా కేర్ చేస్తున్నారు. అదే ఎలకేమని భయం దానికి. అలాగే ఏంటంటే మనకి డెత్ అనేది ఎవరికైనా తప్పదు. సో ఆ డెత్ మనం ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద గాడ్, సో డెత్ ఆల్సో యూ కెన్ గో వెరీ ఈజీలీ బికాస్ యువర్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోతుందంటే యువర్ గోయింగ్ టు ద బెటర్ ప్లేస్ అని మీకు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే బెటర్ ప్లేస్ అని అనిపిస్తుందో అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక చోటు ఉంటాం, మనకు బాగా టైర్డ్ గా ఉంటుంది, మనకు ఇంటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మనకి చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది, చాలా హ్యాపీనెస్ ఫీల్ అవుతాం కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడో అక్కడ టూర్కి వెళ్ళాం, చాలా అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉన్న టూర్ లోని. సో వెన్ యూ గెట్ ఎ థాట్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 day or 2 days, ఎలాగైతే మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతామో అలాగే వెన్ యూ రియల్లీ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద గాడ్, యూ విల్ గెట్ దట్ ఫీలింగ్. అండ్ దట్ Prabhupada has demonstrated at the time of death also. He was actually chanting. He was such a death kani observe cheste, he was actually on the deathbed, he was chanting. So that is the kind of thing that is possible to achieve. So ఇంకోటి ఏంటంటే, మన బాడీకి కృష్ణ బాడీకి తేడా ఏంటంటే, ప్రతిసారి మన బాడీ చేంజ్ అయ్యేప్పుడు మనకి బాడీలోని బాడీ చేంజ్ అయినట్టే మనం మిగతా విషయాలు మర్చిపోతాం. మనకి ఏం జ్ఞాపకం ఉండదు పాత లైఫ్ గురించి, లేదంటే కొత్త బాడీ గురించి, లైఫ్ గురించి. ఎందుకంటే బాడీ డిస్ట్రాయ్ అయితే బాడీతోని, గ్రాస్ బాడీతో అన్ని పోతాయి. అలాగే ఏంటంటే కృష్ణ బాడీ అనేది పర్మనెంట్ బాడీ. ఎందుకు కృష్ణ బాడీ ఎందుకు పర్మనెంట్ బాడీ అంటే, సో అర్జున చెప్తున్నాడు 4th chapter లోని, నీకు ముందు ఈ భగవద్గీత అని వివస్వాన్ని చెప్పారు, సన్గాడి చెప్పాను 1.2 million years బ్యాక్. నీ జ్ఞాపకం లేక అంతా జ్ఞాపకం ఉన్నది. అంటే తన బాడీ చేంజ్ అయినా సరే, తన బాడీ చేంజ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది, కానీ అదేంటి దివ్యమైన బాడీ. సో ఆ దివ్యత్వాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ పర్మనెంట్ గా వెళ్ళిపోతారు అంటున్నారు అనమాట. జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఏవం యో అయితే తత్వత త్వక్తా దేహం పునర్జన్మ నైతి సోమైతే అర్జున అంటున్నారు. ఇఫ్ యూ సింప్లీ అండర్స్టాండ్ కృష్ణ, యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు హిమ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్. ఎందుకంటే కృష్ణ బాడీ ట్రాన్సెండెంటల్ బాడీ అని. సో మనం ఏంటంటే, మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటంటే మనం ఎవరో తెలుసుకోవడం. దట్ ఈస్ ద స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ. అహం బ్రహ్మాస్మి అంటారు కదా, అంటే బేసికల్ గా ఐఎమ్ నాట్ ద బాడీ, ఐఎమ్ ద స్పిరిట్ సోల్ అని అర్థం చేసుకోవడం. సో దాని తర్వాత స్పిరిట్ సోల్, వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ స్పిరిట్ సోల్, వేర్ ద స్పిరిట్ సోల్ ఇక్కడ ఉన్న తెలుసుకున్న తర్వాత, ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు బి దేర్ అండ్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ I am a part and parcel of the Lord, I am a spark from the fire, and as the spark has got that fire quality as long as fire attached to the fire అని తెలిసినప్పుడు, అలాగే ఏంటంటే మనకి ఆ స్పిరిట్ సోల్ కి ఎప్పుడైతే సూపర్ సోల్ తో అటాచ్ అవుతామో అప్పుడే దాని ఎనర్జీ ఉంటుంది అని తెలుసుకుంటాము. సో ఫస్ట్ తెలుసుకోవడం అంటే మనం వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్ తెలుసుకోవడం, దాని తర్వాత స్పిరిట్ సోల్ తీసుకెళ్లి భగవంతుడు అటాచ్ చేయడం. సో రెండోది ఏంటంటే సర్వెంట్ అంటే మీరు ఇంకోలాగా అర్థం చేసుకోరు. సర్వెంట్ అంటే మనం ఎప్పుడు సర్వీస్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఎవరికో ఇప్పుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చిపోయిన దాకా, లేదంటే ఉదయం లేచిన సాయంత్రం దాకా ఎవరికో దేనికి సర్వీస్ చేస్తూనే ఉంటాం. కానీ సర్వీస్ అనేది మనం కొన్ని సర్వీసెస్ చాలా హ్యాపీగా చేస్తుంటాం, కొన్ని సర్వీసెస్ చాలా అన్హ్యాపీగా చేస్తుంటాం మనకి ఇష్టం లేకపోయినా సరే. సో ఈ కృష్ణ సర్వీస్ అండ్ సర్వెంట్ అంటే ఇట్స్ బేసికలీ లవ్ అనమాట. ఎప్పుడైతే
జస్ట్ లైక్ సర్వింగ్ ఫాదర్, సర్వింగ్ మదర్, లేదంటే ఇంకో సర్వింగ్ యువర్ వైఫ్, ఇంకో అంటే ఎవరైతే ప్రేమగా చూస్తాం వాళ్ళ ప్రేమ అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ది సర్వీస్. సో సర్వింగ్ కృష్ణ అంటే లవింగ్ కృష్ణ అనమాట. అది ఇంపార్టెంట్. అది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మీన్స్ బై ద సర్వెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ అంటే బేసికలీ డెవలపింగ్ లవ్ టువర్డ్స్ కృష్ణ, ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ ఆఫ్ ద గాడ్ డెవలప్ చేసుకోవడం అనమాట. సో అది రీఇన్కార్నేషన్ మీద టాపిక్. అది తర్వాత కర్మ గురించి ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం. కర్మ గురించి ఏంటంటే మనకి ఈ మెటీరియల్ బాడీలో అనేది అంటే హ్యాపీనెస్ అనేది లేదు. మనకి ఏంటంటే హ్యాపీనెస్ ఉన్నట్టే ఉంటుంది. అంటే ఒక ఎడారిలోని నీళ్లు కనిపించినట్టే మనం ఏం చేస్తే అక్కడ చాలా బాగున్నది అని చెప్పి కట్టుకోకి వెళ్తాం, కానీ అల్టిమేట్గా అక్కడ నీళ్లు ఉండవు. ఆ నీళ్లు దొరికినా సరే టెంపరీగా ఉంటుంది. సో అల్టిమేట్గా మనకి గెట్ ఎంటాంగిల్డ్ ఇన్ దిస్ కర్మ అనేది ఏంటంటే మనకి తెలిసినా తెలియపోయినా చేస్తే మనకి అది అటాచ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఈ కృష్ణాస్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ అంటే మాయ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందంటే మనకి నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఇది మాయ అని తెలుసుకోకపోతే ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటాం. సో అది మాయ నుంచి బయటపడాలంటే బేసికలీ వీ హావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ టు ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, అండ్ వీఆర్ ఇన్ దట్ పొజిషన్. ఐదర్ యూ కెన్ అటాచ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అది కూడా స్లోగా అంటే మనకి బై ఫోర్స్ ఏది చేయలేం. బై ఫోర్స్ చేస్తే నేను చేయకూడదంటే మనకి అదే వెంటనే గుర్తొస్తుంది. అది ఇది చేయకూడదంటే అదే గుర్తొస్తుంది. అది కాకుండా దానికి ఒక ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఈ కృష్ణ గాడ్ నేమ్, ఈ చైతన్యం అంటే ఇది కూడా యాక్చువల్లీ ఈ లీనేజ్ లో వచ్చిన మంత్రం. ఈ మహామంత్రం, దీన్ని అందుకే మహామంత్రం అంటారు. యువర్ అడ్రెస్సింగ్ ద లార్డ్ అండ్ వన్స్ యూ అడ్రస్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్. ఎలాగే దాన్ని ఏంటంటే చేతో దర్పణ మర్జనం అంటే ఎలాగైతే ఇప్పుడు అద్దం నుంచి క్లియర్ ఇమేజ్ చూడాలంటే అద్దాన్ని తుడిస్తే మన ఇమేజ్ క్లియర్ కనిపిస్తుంది. అలాగే ఏంటంటే మన ఫుల్లీ కవర్డ్ విత్ ద డస్ట్. సో ఆ డస్ట్ ని క్లియర్ చేస్తే కానీ మనం అటుపక్క వెళ్ళలేము అనమాట. ఆ డస్ట్ ని క్లియర్ చేయడానికే ఈ మంత్రం అనమాట. తర్వాత ఈ మెడిటేషన్ ప్రాసెస్ కూడా దానికి కూడా మనకి నియమాలు ఉన్నాయి. ఆ నియమాలన్నీ చేసిన తర్వాత క్లెన్సింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి గాడ్ వైపు ట్రావెల్ చేస్తే కానీ మనకి ఇది రాదు అనమాట. సో దానికి కూడా నియమం ఉన్నాయి కదా, ఏంటిది యమ, ఫస్ట్ ఆస్ట్రిటీస్ చాలా ఫాలో అవ్వాలి. అన్ని ఫాలో అయిన తర్వాత ఫైనల్ గా దట్ యూ డెవలప్. సో అదన్నీ కాకుండా ఒక్కసారి మనం హరే కృష్ణ మంత్రం చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు అది అంటే లాస్ట్ స్టెప్ వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. అంటే మనకి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మెకానికల్ గానే ఉంటుంది ఈ మంత్రం కూడాను, మెకానికల్ గానే చేస్తాం. నేను ఇంతవరకు చెప్పినట్టు మనకి తెలిసి ఫైర్ మీద కూర్చున్నా ఫైర్ మీద కూర్చున్నా సరే వేడి ఎలా తగులుతుందో ఈ మంత్రం చేయడం వల్ల మీకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. కానీ రాను ఏంటంటే ఆ వేడి ఎంజాయ్ చేయడం మొదలెట్టిన తర్వాత ఇంకా సీరియస్ అవుతాం. ఇంకా ఎలా చేయాలి, ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఇంకా ఏం చేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి అది కలగాలి. అది కలిగిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఏంటి అని చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే అందుకే ఈ మంత్రం చేస్తూ ఉంటే మీకే చేంజెస్ కనిపిస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరు గ్యారంటీగా ఎవరైనా మంత్రం చేస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు తగ్గినట్టే ఉంటుంది. అది కానీ అక్కడితో ఆగకుండా మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. అంటే చాలా చాలా సింపుల్ గా, అంటే ఎవరికైనా మెటీరియల్ గా డిసడ్వాంటేజ్ పొజిషన్ లో ఉంటే, అంటే డబ్బులు లేని వాళ్ళకి డబ్బులు రావచ్చు, డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి డిసీజ్ తొందరగా తగ్గిపోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకో ప్రాబ్లం ఏవో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గిపోతూనే కనిపిస్తాయి మీకు. గ్యారంటీగా అది ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టు మీకు తెలిసినా తెలియపోయినా సరే మీరు ఓ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే ఎలాగైతే మీకు ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుందో అలాగే ఇది కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మీకు. కానీ ఏంటంటే దాంతో ఇప్పుడు నేను క్యూర్ అయిపోయాను కదా అని చెప్పి ఉండకుండా దాంట్లో ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళాలన్నమాట. డీప్ గా ఇంకా కొంచెం ఇంకా హాస్టిలిటీస్ కొంచెం పెంచుకుంటూ పోవాలి. దాని హాస్టిలిటీస్ పెంచుకుంటూ పోవాలంటే మనం ఎప్పుడైతే సీరియస్ అవుతామో అప్పుడు we should get in touch with some more people like ప్రభుపాద వారి లిటరేచర్స్ చదువుతూ ఉండడం, వాళ్ళని లేదంటే ప్రభుపాదలో వాళ్ళ చదివి చెప్పగలిగే వాళ్ళతో సత్సంగం చేస్తూ ఉండడం, ప్రవచనాలు వింటూ ఉండడం. ఎందుకు మనం చదివినంత మాత్రాన్ని మనకి అది అర్థం కాకపోవచ్చు, ఇంకా అలా సీరియస్ అవుతూ ఉండడం, వాళ్ళ లెక్చర్స్ వింటూ ఉండడం, అలా కొంచెం చేయగా ఏంటంటే తర్వాత చిన్న సర్వీస్ చేస్తూ ఉండడం, చిన్న సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నా సరే మీకు అది ఆటోమేటిక్ గా ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం ఓ ప్రాక్టికల్ చేస్తే ఒక విషయం చాలా అర్థం అవుతుంది కదా, మరి ప్రాక్టికల్ గా చేయడం అదే విజ్ఞానం. జ్ఞానం
విజ్ఞానం అనేది ప్రాక్టికల్, జ్ఞానం అనేది థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ అనమాట. విజ్ఞానం ఎప్పుడు వస్తుందంటే ప్రాక్టికల్ గా చిన్న చిన్న సర్వీసులు, అంటే వెళ్ళి టెంపుల్లో చిన్న సర్వీసులు చేయడం, టెంపుల్లోని ప్రసాదం తీసుకోవడం, అది కూడా సర్వీసెస్. ప్రసాదం వెళ్ళి ఆనర్ చేయడం, టెంపుల్ యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, అలాగనమాట. చిన్న చిన్న సర్వీస్ అంటే ఏమైనా చెల్లి, టెంపుల్కి వెళ్ళి ఏమైనా ఇష్టం ఉంటే పువ్వులు కుట్టడం, అది కూడా సర్వీసే. అంటే అవన్నీ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ గా చేయడం వల్ల మనలో మనకు చేంజ్ వస్తుంది అనమాట అవి. అందుకే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అందుకే ప్రభుపాల్ వారు కూడాను ఇది హరే కృష్ణ మంత్రం ఇస్తూ 108 టెంపుల్స్ క్రియేట్ చేశారు అతని టైంలోనే. ఇప్పుడు ఇంకా దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ నౌ, కృష్ణ టెంపుల్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, మోర్ దెన్ 1000. ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ తెలియదు. సో దీస్ టెంపుల్స్ ఆర్ బేస్డ్, అక్కడ ఏంటంటే యూ కెన్ ఫీల్ ద ఎనర్జీ, అంటే యూ కెన్ సీ ద గాడ్. మనం గాడ్ ని డైరెక్ట్ గా చూడలేం. ఇప్పుడు సన్ ని చూడాలంటే కూలింగ్ గ్లాసెస్ పెట్టుకుంటే కన్ను చూడలేం. అలాగే ఏంటంటే గాడ్ ని చూడాలంటే మనం ప్రిపేర్ అయితే మన గాడ్ కి తెలుస్తుంది అనమాట. అలాగే మనం సర్వీస్ చేస్తుంటే మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. మేబీ నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తాం, కెన్ యస్ రియల్లీ సీ గాడ్ అని ఒక ఇంపార్టెంట్ లెక్చర్ ఉన్నారు, చాలా బాగుంటుంది అది. ఎవ్రీవన్ కెన్ సీ గాడ్ అని. సో ఆ ఆడియో ప్లే చేస్తాం, దాని మీద డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లోని. ఆల్ ఆఫ్ us కెన్ సీ ద గాడ్ డెఫినెట్లీ. అండ్ అంటే ఓన్లీ ఇట్స్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రిపేర్డ్నెస్. ఆ ప్రిపేర్డ్నెస్ అయిన తర్వాత గాడ్ అంటే ఇట్స్ ఓషన్ ఆఫ్ ఆనంద అనమాట. బేసిక్ ఇన్ హిస్ ప్రెజెన్స్ జస్ట్ చిన్న చిన్న విషయాలే మనకి డిస్ట్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు, ఆ డిస్ట్రెస్ తీసే మనుషులు కలిసినప్పుడు ఎలాగైతే మనకి చాలా హ్యాపీనెస్ కలుగుతుందో, అలాంటిది ఒక ఓషన్ ఆఫ్ ఆనందంలో డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అంటే, మనకి ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ దట్ స్పిరిచువల్ బాడీ, అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ లివ్ విత్ ద స్పిరిచువల్ బాడీ ఐదర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్, లివ్ పర్మనెంట్లీ ఇన్ ది స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో ఉంటే, ఇట్ విల్ బి రియల్లీ టోటల్ స్టేట్ ఆఫ్ బ్లిస్ అన్నమాట. సో అది ఇవాళ టాపిక్. సో ఇక్కడికి ఎండ్ చేద్దాం, ఆల్రెడీ టైం చాలా అయిపోయినట్టుగా ఉన్నది. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఎవరైనా చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పొచ్చు. అది కిటన్ ది మౌస్ ది బాగుందండి. ఎస్, డివోటీస్ లివింగ్ ద బాడీ అండ్ నాన్ డివోటీస్. ఎగ్జాక్ట్లీ అమ్మా. అంటే మనకి అది అలవాటు అయితే మనకి అది సఫరింగ్ ఉండదు అనమాట. డెత్ కూడా మనం యాక్చువల్ గా చాలా హ్యాపీగా మనం స్వాగతిస్తాం అనమాట. డెత్ ని స్వాగతించడం అంటే చాలా అది ఇట్స్ అన్ఇమాజినబుల్ థింగ్. అది మనకి రావాలంటే మనకి అది అవన్నమాట. దట్ యూ హ్యావ్ టు రియల్ అండర్స్టాండ్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ చాలా యాప్ట్ గా ఉన్నది దాంట్లో. కరెక్ట్, మీరు చెప్పింది చాలా బాగుంది. ఈ సఫరింగ్స్ అనేది ఈ జన్మలో ఎక్కువ సఫరింగ్స్ లేవు, డిసీజెస్ అంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ జన్మనా అండి ఇది? ఎస్, మనం చేసిన కర్మ బట్టే మనకి జన్మ ఉంటుంది, కర్మ బట్టే జన్మ ఉంటుంది. సో ఒకటే ఏంటంటే మనకి కర్మ యాక్ట్ అవుతున్నా సరే, ఇఫ్ యూ రియల్లీ గెట్ ఇన్ టు ది స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఆ కర్మ కూడా తగ్గించబడుతుంది, పనిష్మెంట్ తగ్గించబడి. ఎలాగైతే మనం జైలు టర్మ్ మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం, ఎప్పుడైతే ప్రెసిడెంట్ మెర్సీ ఉంటుందో వెంటనే మనం రిలీజ్ అయిపోతాం అనమాట. అలాగంటే దట్స్ వై ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్. వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ ద సుప్రీం గాడ్, సో యూ కెన్ రెడ్యూస్ యువర్ కర్మ. అంటే మీకు చాలా అయి ఉండొచ్చు, అంటే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద యాక్సిడెంట్, మనకి ఎప్పుడో యాక్సిడెంట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది, కానీ చిన్న దెబ్బలతో బయటపడతాం అనమాట. కారు డ్యామేజ్ అవుతుంది, మనకి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అలా అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ జన్మలో వీఆర్ హ్యాపీ వితౌట్ ఎనీ డిసీజెస్ సఫరింగ్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ జన్మ. ఎస్, అంటే మనకి బ్యాలెన్స్ బాగా ఉన్నది అనమాట. మన డబ్బులు బాగా ఉన్నాయి, కానీ ఆ డబ్బులు ఉండగానే మనం ఇంకా పైకి ఎలివేట్ అయితే మంచిది. లేదంటే డబ్బులు ఖర్చు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి వీ కెన్ అగైన్ గో బ్యాక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బర్త్ టు లోయర్ ఇది అనమాట. సో అది ఇంపార్టెంట్ అది. సో కర్మ డెఫినెట్లీ, మా సఫరింగ్ ఇస్ బికాస్ డెఫినెట్లీ ఆఫ్ ద కర్మ, అండ్ గుడ్ కర్మ ఆర్ బ్యాడ్ కర్మ ఇస్ డెఫినెట్లీ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ వి అక్వైర్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ జన్మ. సో బ్యాడ్ కర్మ కెన్ బి destroyed with the help of the Lord, and we can get a permanent solution of getting a spiritual body by attaching ourselves to him. సూర్యనారాయణ గారు ఏం చెప్తారా? మీరు మంత్రం చేస్తున్నారని చెప్పారు కదా, బాగుందా? అది పడుకునే ముందు ఉదయం లేవగానే మధ్యాహ్నం
तो रोज कोई साथ so that other people will get motivated. డెఫినెట్ గా చాలా సార్ తమ్ముడు తెలుసు కానీ నేను చేసేవాడిని, అంటే చేయాలనిపించింది కాదు. మీరు చెప్పిన తర్వాత ఐఎమ్ కంటిన్యూ ఎవ్రీడే. ఓకే, ఇది బాగుంది. మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఎగ్జామ్స్ మాత్రం బాగున్నాయి సార్. సఫరింగ్, హ్యాపీనెస్, నీటిలో ఉండటం, తీసినప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాం, లోపలికి వెళ్తే మన లైఫ్ లో అదే గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. అదే కృష్ణుడు చెప్పినట్టు మనం దాన్ని కొంచెం భరించాలి. ఎందుకంటే సఫరింగ్ దాన్ని మాత్రా స్పర్శిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఎలాగైతే వింటర్ సమ్మర్ సీజన్స్ వచ్చిపోతూ ఉంటాయో ఈ సఫరింగ్స్ కూడా వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడైతే హోల్డ్ చేస్తామో మనకి సఫరింగ్ మనకి బయటపడతాం అన్నమాట. అలాగే బర్త్ అండ్ డెత్ కూడా బాగున్నాయి సార్ చెప్పి. డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్. ఏంటంటే పుట్టేవాడిని చనిపోవడం తప్పదు ఎవరికైనా. సో హౌ వి ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట. ఎగ్జామ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ డెత్ టైం అప్పుడు వస్తుంది. డెత్ టైం అప్పుడు మన డేట్ డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ కృష్ణ by nicely engaging his service or remembering him, we will not get another body, and we can be permanently relieved of all these 4 problems of life anamata. So all this sadhana is to remember Krishna at the time of antimkalamlo remembrance anamata. Ante మన చేసే ప్రాక్టీస్ బట్టే మనకి రిమెంబరెన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. కానీ ఆ టైంలో జ్ఞాపకం వస్తుందంటారా సార్? ఎస్, మనకి ఇప్పుడైతే మనం ఏదైతే మనం కంటిన్యూస్ గా ఆ టైంలో ఉంటామో మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు అజామిల్ కథ ఉన్నది కదా, మీకు వినే ఉంటారు. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే తను చాలా పెద్ద పండితుడు, కానీ ఏంటంటే తను బ్యాడ్ దీంట్లో పడిపోయి చాలా డీటెయిల్డ్ చెప్తాడు అనమాట. కానీ డెత్ బెడ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ కొడుకుని పిలుస్తాడు, నారాయణ అని పిలుస్తాడు అనమాట. పేరు నారాయణ అనగానే సరే విష్ణుదూతలు వచ్చి విష్ణులోకాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు అనమాట. నేను బ్రీఫ్ గా చెప్పాను. మీకు సెకండ్ ఛాన్స్ అనే ఒక పుస్తకం ఉంటుంది ప్రభుపాల వారిది, అది చదవండి. అజామిల్ కథ అదంతా అనేది చాలా బాగుంటుంది. అది దాంట్లో ఉన్నది. అది అంటే మనకి జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ గాడ్. అందుకే మనం ఇదివరకు ఏం చేసేవారంటే పిల్లల పేర్లు కూడాను భగవంతుడి పేర్లు పెట్టుకునేవారు. ఆటోమేటిక్ గా ఏంటంటే పిల్లలు తలుచుకుంటారు కదా అట్లీస్ట్. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే హౌ డు రిమెంబర్ ఏమి చేసినా సరే మనకంటే అందుకే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డూ ద కంటిన్యూస్లీ. మనం ప్రాక్టీస్ లో ఉంటే మనకి అది ఆటోమేటిక్ గా అలవాటు అయిపోతుంది అనమాట మనకి. ఇప్పుడు అలాగైతే మనకి ఎవరు చెప్పక్కలేదు ఉదయం 6 గంటలకు లేవాలి, ఇంకోటి ఇది చేయాలి, ఇంకోటి చేయాలని. అలాగే ఏంటంటే ఈ కంటిన్యూస్ గా మీరు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటే మీకు అది అలా ఆల్మోటిక్ జ్ఞాపకం వస్తుంది అనమాట. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. పెట్టుకుంటున్నాను. ఏంటన్నారు? మాల ఎప్పుడు పర్స్ లోనే ఉంటుంది నాకు మొన్నటి నుంచి. నైస్ అమ్మా. Chanting on the beats is very nice. Chanting on the beats. అదే chanting on the beats, and any time ఏది వచ్చినా కూడా నో ప్రాబ్లం. బికాస్ మీరు ఇప్పుడు అన్నట్టు డెత్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా లేదు. బికాస్ ఆ ధ్యానం కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉంటే అదే చేసామనుకోండి, దెన్ వీ నీడ్ నాట్ బి స్కేర్డ్ అబౌట్ ఇట్. Yes, you are right. It's very easy process and they can continue that. అంటే మీకు ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలంటే గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ సమ్ మోర్ థింగ్స్. అండ్ అంటే మనకి అలవాటు చేసుకోవడానికి స్లోగా అంటే మీరు అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్, మంత్లీ వన్స్ వెళ్ళి ఇంకా సీరియస్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా కొంచెం బాగా ప్రోగ్రెస్ అవ్వడం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సరే, బాగుంది. వెంకటేశ్వర గారు ఏం చెప్తారా? సార్ బాగుంది సార్. ఈరోజు ఫైనల్ గా లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఏం చేస్తే అదే వస్తుంది అన్నారు కాబట్టి కృష్ణుని పట్టుకుంటే ఇంకా మరి జన్మ ఉండకపోవచ్చు అన్నారు కదా, అది బాగుంది సార్. మరి దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్. మీరు చెప్పిన మాత్రం రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ప్రాక్టీస్ గా చేస్తున్నాం సార్, రోజు చేస్తున్నాం. వెరీ గుడ్. చేయడం వల్ల కొద్దిగా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. చెల్లి అని చెప్తావా? అన్నయ్య, ఏ కృష్ణుడు మంత్రం జపం చేయడమే అన్నయ్య.
కామ్గా ఉండడం, మంత్రం జపం చేయడం, ఆ రెండే బాగుంటున్నాయి. మిగతా వాడి మీద కానీ ఒకటి అనిపిస్తుంది అన్నయ్య, ఎంతకాలం ఈ కర్మ అనుభవిస్తాం? కింద జన్మలో చేసుకుంది, ఈ జన్మలో చేసింది, వచ్చే జన్మలో దానికి ఎండ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు జ్ఞానం మనం చేసుకుంటూనే ఉంటున్నాము, తెలియక చేస్తాము, రియలైజ్ అవుతాము, మళ్ళా ఇంకో జన్మ అనేసరికల్లా బాధ వేస్తున్నారు. ఇదంతా చేసుకుంటూనే ఉంటున్నాం, మళ్ళా ఇంకో జన్మ అని చెప్పి దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అది బాధ వేస్తూ ఉంటుంది నాకు. బాధపడక్కలేదు. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడికి వెళ్తామో తెలుసు కాబట్టి, మనకి నెక్స్ట్ ఏంటని మనకు తెలిసిన తర్వాత దాని గురించి మనం వర్కౌట్ చేయడమే మనకి. ఇప్పుడు మనకి ఎవరికైనా తప్పదు అది. ఇప్పుడు మనం ఉంటుంది ఒక జైలు, చెంచల్గూడ జైల్లో ఉంటున్నాం. చెంచల్గూడ జైలు నుంచి బయటపడిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ఏంటది, ఇంకో జైలు, ఎర్రగడ్డ జైలుకి వెళ్తామా, లేదంటే ఇంకో జైలుకి వెళ్తామా, లేదంటే చిన్న జైలుకి వెళ్ళొచ్చు. అంటే జైలు టు జైలు వెళ్లే కన్నాను పర్మనెంట్ పొజిషన్ చేయడానికి ఈ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. పర్మనెంట్ చేయడానికి అదే మనం కొంచెం కష్టపడాలి. ఇప్పుడు మనకి ఎలాగైతే మనం ఒక ఇంజనీరింగ్ పాస్ అవ్వాలంటే ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి. ఒక 12 సబ్జెక్ట్ లో ప్రతి సెమిస్టర్ పాస్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటే లాస్ట్ సెమిస్టర్ వచ్చి డిగ్రీ వస్తుంది. అలాగే ఏంటంటే ఈ కృష్ణ భగవంతుడి దీని కూడా ఈ ఆస్టిడిటీస్ ఏంటంటే ప్రాపర్ మనకు ఉన్న టైం లిమిటెడ్ టైంలో మాక్సిమం గెయిన్ కావాలంటే అది కరెక్ట్ పొజిషన్ పట్టుకోవాలన్నమాట. అదే చెప్తున్నాను నేను. కరెక్ట్ గా పట్టుకోవాలంటే మనకి ఒక పరంపర, ఒక సాంప్రదాయం పట్టుకొని సాంప్రదాయంలోని స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవ్వ, సాంప్రదాయం స్ట్రిక్ట్ గా ఇంకే మరి రెండో ఐడియా ఉండకూడదు. ఆ గురుగారు చెప్పారు నేను చేస్తాను అని ఇంకా మరి రెండో ఆలోచన లేకుండా చేస్తూ ఉంటే తర్వాత గురువు గారు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు అనమాట. గురువు అనేది ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అంటే ఫిజికల్ గురువు ఒకటి, తర్వాత వాణి వాపు గురువు గారు లేకపోయినా సరే గురువు గారు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట త్రూ డిఫరెంట్ మీడియా. ఐదర్ వెన్ హీస్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ యువర్ సర్వీస్, యువర్ sadhana, he will come and tell you either through another person or maybe get in touch some book or some other thing may happen, so that he'll tell you okay, you go to this temple, ఈ తీర్థయాత్రకి వెళ్ళు, లేదంటే ఇక్కడ ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని ఆటోమేటిక్ గైడెన్స్. అంటే he looks for sincerity of the devotee. అందుకే మనం కృష్ణుని చేరాలంటే గురువు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. గురువు అందుకే గురువు చెప్పింది స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవ్వాలి. మనకి ఎప్పుడైతే సీరియస్నెస్ వస్తుందో గురువు చెప్పిన గురువాక్యాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఇస్కాన్ లో కూడా ఫస్ట్ మార్నింగ్ మంగళారతి ఏంటంటే గురుని పూజిస్తారు అనమాట. ఉదయాన్నే 4:30కి మంగళారతి అని ఉంటే చాలా బాగుంటుంది మంగళారతి. ఒక గురువు గురించి, గురువు అనేవాడు గురించి అని చెప్తున్నట్టు చేసి సాధన చేసి గురువు కాల్ పట్టుకోవాలి. గురువు పంచి పట్టుకుంటే అది తీసుకెళ్ళిపోతాడు అనమాట. అంటే అతను చెప్పిన వాక్యాలు కంప్లీట్ గా ఫాలో అవ్వాలి. సో ఎందుకంటే గురువు అనేవాడు అంటే కృష్ణ చెప్పింది ఆ పరంపరలో వచ్చింది అలా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట డీటెయిల్ గాను. సో పరంపరా సిస్టంలో పరంపర అనేది చూసుకోవాలి. పరంపరలో కృష్ణ కనెక్షన్ ఉన్నదా, పరంపర భగవంతుడి కనెక్షన్ ఉన్నదా, ఆ పరంపర కనెక్షన్ ఉన్నది అంటే అల్టిమేట్ గా ఈ పరంపర అంటే ఈ సిస్టమ్ అంతా అల్టిమేట్ కృష్ణ లింక్ అవ్వాలి, గాడ్ లింక్ అవ్వాలి. సో అది ఆ పరంపరలో ఉన్నదంటే అతను చెప్పింది ఫాలో అయిపోయి చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండడమే. చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అతని డైరెక్షన్ ఇస్తా ఉంటాడు, వచ్చి డిఫరెంట్ రూపాల్లో వచ్చి డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సాధన చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ అదే చెప్తున్నా. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మానకుండా జపం చెయ్యి. అదే అన్నయ్య, అది చేసుకుంటున్నాను. మెల్లిగా 6-7 వరకు చేయగలుగుతున్నాను. ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అలా చెప్పుకుంటూనే ఉంటాను. ఎప్పుడూ ఖాళీ అంటే అస్తమానం ఖాళీయే, చేసేది ఏమీ లేదు. కామ్ గా ఉండాలి, కామ్ లోంచి ఇంకేదైనా రావాలి అనుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. కామ్నెస్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు, మైండ్ ఎప్పుడు ఎజిటేటివ్ గా ఉంటుంది. కామ్నెస్ అనేది ఎప్పుడు దొరకదు. ఎప్పుడు ఇక్కడంటే ఇదంటే టర్బులెన్స్, ఒక హరికేన్ నడుస్తూనే ఉంటుంది అది. కానీ ఏంటంటే ఆ హరికేన్ ఆపగలిగేది ఒక్కటే ఏంటంటే మనకి. అందుకే నేనేం చెప్తున్నాను అంటే మార్నింగ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ 10 minutes సిన్సియర్ గా. ఫస్ట్ లేదన్నయ్యా చేస్తున్నాను, పొద్దున్న లేచి ముందు దేవుడికి దీపం అది అయిపోయాక కూర్చొని చేసుకుంటాను, కాదనలేదు. మాల తీసుకొని 1 or 21 days చెయ్యి. 21 days చేస్తే 2 times చేయాలనిపిస్తుంది, లేదా 4 times చేయాలనిపిస్తుంది. లేదన్నయ్యా 7-8 వరకు ఒక రోజు అయితే ఎందుకు చేయలేని 16 మాలలు కూడా చేశాను. ఏదో బయటకు వెళ్ళాను అనమాట. బయటకు వెళ్తే అంటే గుడికే వెళ్ళాను, బృందావనం అది వెళ్ళాను.
వెళ్ళినప్పుడు అవేళ ఎలాగైనా చెయ్యాలి అని చెప్పి, అంటే సంకల్పం ఉంటే అయిందనమాట. అంటే చేయగలిగాను, సంకల్పం ఉంటే చేయగలిగాను. ఇవాళ అనుకున్నా నేను ఉపవాసం ఉన్నానని ఎవరిని అడగకూడదు, ఎవరికి చెప్పకూడదు అని చాలా కంట్రోల్ చేసుకున్నా ఇప్పటిదాకా. మళ్ళా నిన్ను అందరినీ చూసేసరికల్లా అడగకుండా ఉండలేకపోయినాను. అంటే ఒక అలవాటు అనమాట. ఉపవాసం కూడా ఒక అలవాటు. ఎలాగైతే ఒక అలవాటు, ఏదైనా ఒక అలవాటు అవుతున్న తర్వాత నీకు బాధ అనిపించదు. ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకి ఒక వ్యాక్సిన్, ఇప్పుడు మన కోవిడ్ వచ్చింది, కోవిడ్కి అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోమన్నారు. వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినప్పుడు బాధే, కానీ ఏంటంటే మనం నమ్మాం, కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాం. అలాగే ఇంకోటి ఒక అలవాటు అనమాట. అలాగే ఈ మంత్రం కూడా ఒక మంత్రం కానీ ప్రాసెస్ కూడా ఒక అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎలాగైతే మనకి ఒక గుర్రాన్ని కూడా అలాగా దువ్వగా అలాగే ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు టర్బులెంట్ గా ఉంటుంది, ప్రతి సిచ్యువేషన్ టర్బులెంట్ గానే ఉంటుంది. ఎవరు ఆపలేరు, అది అలా నడుస్తూనే ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే ఇంత టర్బులెన్స్ లో కూడా సరే 10 minutes లేదంటే ఒక 1/2 hour కూర్చొని చేస్తాను అంటే, అప్పుడు నీ సిన్సియారిటీ చూసి నీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ గురువు వచ్చి ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి, సో ఆ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకుంటే వెళ్తే అలా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంటుంది అన్నమాట. ఏదైనా చేయగలిగాను, తప్పు చేస్తాను అంటే అది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వస్తున్నాను అనమాట. బై ఎక్స్పీరియన్స్ మంచి అయినా వస్తున్నది, చెడు అయినా వస్తున్నది అన్నయ్య. ఎస్, అంటే మంచి చెడు నీకు నీ కర్మ వల్ల వస్తుంది. అది నీకు భగవంతుడు ఏంటంటే నీకు మంచి చెడు, నీకు భగవంతుడు ఏంటంటే నీకు ఏంటి ఇవ్వాలో అది ఇస్తూ ఉంటాడు నీ కర్మ బట్టిని. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఫ్రెండ్ అవుతావో నీ చెడు కర్మని తీసేస్తాడు అనమాట. నీకు అంతా నీకు కంఫర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అనమాట. అది సరే రాజం. అంటే ఏం లేదు, ఈ అంతా అకౌంటింగ్ అంతా చాలా కన్ఫ్యూజన్. ఏం కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కర్లేదు, ఏదో ఒకటి ఫాలో అవడమే. కాదు, అకౌంట్స్ అన్ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు మనవి? ఏమిటి అకౌంట్స్? మన అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయక్కర్లేదు, అది ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ అది అలా ఉన్నది. ఇప్పుడు నేచర్ ఉన్నది అనుకో, ఇప్పుడు ఎలాగైతే డిసీజ్ వచ్చింది, మనకి డిసీజ్ వచ్చింది, సో ఎవరు చెప్తున్నారు ఆ ఫీవర్ ఎలా ఉండాలని? మనకి ఒక వైరస్ అటాక్ అయితే మనకు ఆటోమేటిక్ ఫీవర్ వస్తున్నాయి కదా. అలాగే ఏంటంటే ఈ నేచర్ ఆటోమేటిక్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. మనకి చచ్చిపోగానే సరే, సో నేచర్ విల్ డిసైడ్ మనం చేసిన కర్మ బట్టి నెక్స్ట్ బాడీకి అన్నమాట ఎలా ఉంటుంది అనేది. దానికి హరే కృష్ణ మంత్రం అన్నట్లు. హరే కృష్ణ మంత్రం ఈస్ యాక్చువల్లీ ద స్పిరిచువల్ థింగ్. ఈ కర్మ అంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద, ఇప్పుడు భగవంతుడు ఎక్స్టర్నల్ కర్మ సైకిల్ కి హ్యాక్ డిజైన్ చేశారు అన్నట్టు, ఒక హ్యాక్. అంటే అది చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు మన మార్జినల్ ఎనర్జీ we have to attach to the internal energy of the Lord. As long as we attach to the external energy of the Lord, then you have to behave the rules and regulations of the external energy. So if you can attach to the internal energy of the Lord, then different rules will be applicable to you. Adi cheptunanu nenu. So idi entante this Hare Krishna mantra will help you to drift from your external energy to the internal energy. Hare Krishna energy is starting point. So to develop the love towards the God anamata. సో అది ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్, ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఓ పిల్లవాడు ఒక క్రికెట్ ఎంజాయ్ చేస్తే మొదలెడతాడు, ఈ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్. ఓ స్కూల్ ఎంజాయ్ గా మొదలెడతాడు, నోబడి పేరెంట్స్ నీడ్ నాట్ పుష్ హిమ్ టు గో టు స్కూల్. అలాగే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ సాధనాస్ టు గో టు డ్రిఫ్ట్ టువర్డ్స్ హిమ్ అనమాట, టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ మాయ అనేది, ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ అనేది మనకి ఎఫర్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే అప్పుడు అనిపించదు. ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకి ఇప్పుడు యూ డిసైడెడ్, ఇప్పుడు బాగా చలికాలంలోని ఇక్కడ కాశీ వెళ్ళిన తర్వాత లేదా హిమాలయస్కి వెళ్ళిన తర్వాత, వెన్ యూ డిసైడ్ దట్ ఐ విల్ టేక్ ఎ బాత్ ఇన్ టు ద కోల్డ్ వాటర్ అంటే మునుగుతావు నువ్వు, నీకు చలి నీకేం అనిపించదు అనమాట. అలాగే ఏంటంటే వెన్ యూ డిసైడ్ దట్ ఐ విల్ వాంట్ టు ట్రావెల్ టు కృష్ణ, ఐ వాంట్ టు అటాచ్ విత్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ కృష్ణ అనుకుంటావో, దెన్ యూ గెట్ అటాచ్ టు దట్. అది చెప్తుంది అనమాట. సో ఎందుకు మునుగుతావు చన్నీళ్ళు? చల్లని తెలుసు నీకు, ఎందుకు మునుగుతావు? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డిటర్మినేషన్. అదే అర్థమైంది. ఎస్ తమ్ముడు లేడీ జాయిన్ ఎలా యాక్చువల్గా మర్చిపోయాను. తర్వాత ఇన్స్పెక్షన్ లో ఉండి నీ కాల్ చేసినప్పుడు జ్ఞాపకం క్లాస్ ఉంది కదా ఇవాళ అని, అందుకే లేడీ జాయిన్ అయ్యింది. ఇవాళ ఇన్స్పెక్షన్ అయ్యి లేట్ అయ్యి వచ్చేసరికి లేట్ అయింది. ఓకే, లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే, నీకు కంటిన్యూ అవుతున్నది. ఓకే, ఫైన్, అంత గుడ్. అందరికీ నమస్కారం. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, వసుంధర గారికి, సూర్యనారాయణ గారికి.
నమస్తే అండి. మన అన్న వెంకటేశ్వరరావు చెల్లి. అన్నయ్య సెలవు లేదా నీకు? ఇవాళ సెలవైనా అంటే బయట అగో రేపు గిరి ప్రదక్షిణ వల్ల ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఉన్నది, సో దానివల్ల లేట్ అయింది. రేపు గిరి ప్రదక్షిణ 20వ తారీఖుని అవును 20వ భారీగా తారీఖు ఉంది. చేస్తున్నారు ప్రజలందరూ కూడా. అవును 35 కిలోమీటర్లు 3 రోజులు. చాలా ఓపిక. అసలు అన్నయ్య గోవర్ధన్ గిరి చుట్టూ అన్నయ్య ప్రదక్షిణం అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నారు సాష్టాంగం, అంటే అడుగులో అడుగు వేసి ఇలా నడిచి కాదు, సాష్టాంగం పడుతున్నారు, మళ్ళా లేస్తున్నారు, మళ్ళా పడుతున్నారు. 3 to 8 days చేస్తారంట. నిజంగా ఎండలో కూడా అలాగా, కిందనైతే ఏదో వేసుకుంటున్నారు కానీ అయ్యే బాబాయ్ 14 కిలోమీటర్స్ అన్నయ్య. ఎంత అంటే అంత. ఒక్కసారి ఇప్పటి కూడా తలుచుకుంటూ ఉంటే అదే మరి 35 కిలోమీటర్లు మరి కంటిన్యూస్ గా నడుస్తారు. మరి చాలా ఒక రోజంతా పడుతుంది. ఆటో పరిక్రమాలు ఉంటాయి అక్కడ, ఆటోలో చేయొచ్చు అక్కడ పరిక్రమ. నేను ఆటో పరిక్రమ చేసామన్నయ్యా తీసుకొని. అంటే ఇన్నాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఆశ్చర్యమే. గోవర్ధన్ గిరి అంటే మహా అయితే 500 గజాలు 600 గజాలు ఏంటో అలాగే ఉండేది. ఎప్పుడు మన ఇల్లంతా ఉంటుంది, దాని కింద ఎంతమంది పడతారో అలా. కానీ చూసాక 14 కిలోమీటర్లు అంటే అబ్బా ఎలా ఎత్తాడో అని చెప్పేసి, అంటే విశ్వరూపం కనిపించింది అనమాట అక్కడ గిరి పరిక్రమణ చేసేసరికి. అందులో సమ్మర్లో 3 నెలలు వాళ్ళు రోజు వాటర్తోనే గిరి కింద ఉన్న కృష్ణుడికి అభిషేకం నీళ్లు పోస్తారంట. మామూలు నీళ్లు పోయారంట, రోజు వాటర్ స్పెషల్ గా అక్కడ అమ్ముతున్నారు, అవే పోయాలంట. కాస్ట్లీ భగవంతుడు దేవుడు అనేసరికల్లా టూ కాస్ట్లీ అయిపోతున్నాడు అన్నయ్య. ఏం చేయమంటావు? మనం చేసి పెట్టాము, దేవుడికి ఏం అక్కర్లేదు. అవును, మనం చేసి పెట్టాం ఆయనకి. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని వెర్రి వేషాలైనా వేస్తాం భగవత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా. అదే బృందావనం వెళ్ళినా సరే మామూలుగా వెళ్తే మనం ఎంజాయ్ చేయలేము, ఎందుకంటే బృందావనం మనం చూస్తే ఇదేమిటి ఇంత డర్టీగా ఇది బృందావనం అనిపిస్తుంది. కానీ భక్తుడి రూపంలో భక్తుడు చూస్తే మాత్రం బృందావనం వాడికి హ్యాపీనెస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మన ఎలాగా మనకు కిటన్ ఇది దీనిలాగే ఎగ్జాంపుల్ వర్తిస్తుంది కూడాను. యాక్చువల్గా అది అంత లీలలు చేసిన ప్రదేశాలు చూస్తే భక్తుడి రూపంలో చూస్తే ఎంజాయ్ చేయగలం, లేదంటే మన విజయనగరం సందుల్లా ఉంటాయి అవన్నీ. అంతే అన్నయ్య. మొన్ననే ఈ మధ్యనే చిన్నయాడు పిల్లలు వస్తే తీసుకొని వెళ్ళాను. మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు బాగానే వెళ్ళిపోయాం. ఈసారి ఆ రష్ తోసుకోవడము, ఆ లోపలికి వెళ్తే అందరూ ఇంకేమీ లేదు, కృష్ణుడికి ఆ చేతిలో ఉన్న ప్రసాదం అసలు మనం మర్చిపోతాము అనిపించింది. అది కాదు నేను చేసింది, అది కాదు, బయటకు వచ్చి గిరి పరిక్రమణ చేసి చూడు అన్నాడు. అసలు ఆ భక్తులు నిజంగా సాష్టాంగం పడి వెళ్ళడం, అబ్బా జోళ్ళు లేకుండా నడుస్తావు అనుకో, కానీ బాగా డివోషన్. బాబా ఎంత అంటే అంత. చైతన్య మహాప్రభు లీనేజ్ లో వచ్చిన గురువు ఏంటిది గోస్వాములు ఉన్నారు, గోస్వాములు ఆ టైం 1500 టైంలో అనమాట. వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి చెప్పారనమాట, వాళ్ళ కృష్ణుడు చేసిన లీలల ప్లేస్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు, వాళ్ళ టైంలో ఐడెంటిఫై చేశారు అనమాట. ఏ ప్లేస్ 6 గోస్వామి టెంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది సరే అయితే థ్యాంక్ యూ. అందరూ అంటే జపం చేస్తూ ఉండండి, మీ దాన్ని బట్టి ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలని మనం ఆశిస్తాం. ప్రోగ్రెస్ అయ్యి ఇంకా మంచిగా చేస్తూ మనందరూ let us hope that this will be our last material janma and all of us will be able to వద్దులే ఇంకా ఇది చూసి అనుకుంటుండో ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేసుకున్నామో, ఇలా ఇవాళ కష్టపడ్డామో, ఏ జన్మలో ఏ పుణ్యం చేసుకున్నామో, దేవుని స్మరించుకున్నామో అనిపిస్తుంది. అది రెండు. థ్యాంక్స్ టు రాజు, మరి సత్సంగంలో రోజు అరేంజ్ చేసి పాపం చాలా పుష్ చేస్తున్నారు, మీరు తీసుకుంటారా అలాగైనా స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీ కొంచెం క్రియేట్ చేయాలి గ్రూప్ లో. చాలా రాజం చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. పొద్దున్న 5ంటికి లేవనట్టున్నారు, లేకపోతే మీరంతా చెప్పడం అందరూ వింటున్నారు, నేనేం లేదు. అది ఇంపార్టెంట్, అది పెద్ద సర్వీస్ రాజం. సరే ఎంత చేసేద్దామా? ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. రేపు చిన్న